Oui, bonjour à tous. Nous avons choisi de venir en stage avec l'équipe nationale du Maroc pendant une semaine. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons su qu'il y avait une équipe en devenir ici avec un entraîneur français qui s'appelle Christian Chaumont, qui met une équipe en place pour les Jeux Olympiques de 2024 et 2028. Et donc nous avons constaté qu'il y avait un très bon niveau technique et tactique et surtout investissement avec le nouvel entraîneur ici. Donc par relation, nous avons convenu d'une semaine d'entraînement de haut niveau, en tous les cas entre la Nouvelle-Calédonie et le Maroc pendant une semaine. Alors déjà, sur le niveau de l'équipe nationale, je suis très content parce que ça fait partie aussi de mes stratégies françaises que le Maroc ait misé sur de la jeunesse. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça qu'on réussit à créer des médailles olympiques en 2020, 2024 et 2028. Donc il faut beaucoup de temps pour créer une médaille olympique. Maintenant, le niveau ici, j'ai été très surpris par le niveau technique des athlètes et surtout leur engagement au bi-quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Ils font très bien le judo, ils sont engagés et il y a une très bonne dynamique dans ce pays, en tous les cas pour l'instant. عماد باسو دابا داخلين ستاج كنبريباريو الشامبيون دي موند ان شاء الله. قبل الشامبيون دي موند كاين العالم الفرنكوفوني والبريباراسيون هذا مزيان الحمد لله. حنا دابا داخلين ستاج ومعنا واحد ليكيب داخله معنا وان شاء الله البريباراسيون غادي مزيان وان شاء الله نتمناو تكون شي حاجه ان شاء الله. البريباراسيون غادا مزيان ودابا معنا الكوتش كريستيان شومو اللي بدينا بريباراسيون لو موا 10. الحمد لله منين جاو خرجنا درنا لي تورنوا بزاف، درنا لي ستاسيون بزاف، ماشي بحال شحال هادي كنا كنلعبوا تورنوا كنرجعوا للمغرب كنلعبوا نرجعوا. دابا لا تلعبوا لي تورنوا كنديروا لي ستاج. مؤخرا كنا خرجنا ستاج في شي موا درنا لي تورنوا شاك سومين مورا يكون ستاج ماشي بحال شحال هادي. دابا الحمد لله تنترينيو وتنخرجوا لي ستاج نديروا لي تورنوا وان شاء الله نتمناو تكون شي ريزلت ان شاء الله من القدام. بالنسبه للشامبيونات دافريك بدينا كما كتشوفوا بدينا بريباراسيون 6 موا حنا كنبريباريو ليها. مشينا لدي ستاج انترناسيونال. هادشي اللي خلانا نثقوا في راسنا وخلانا نقولوا علاش لا ما نديروش الميداي دور. ومين مشيت للشامبيونات دافريك مشيت كنشوف لي الجيريان لي تونيزيان تنقول انايا درت لي ستاج مع لي شامبيون دي موند لي شامبيون اولمبيك علاش هادو خاصهم يجوني ساهلين. دونك فوالا دخلت الكومبا دخلت روندوري بديت كنخدم تنقول انا اللي غادي ندير شامبيون دافريك والحمد لله انا اللي ديتها. لي بريباراسيون ديال ليكيب ناسيونال اللي كاين واحد الفرق كبير ما بين شحال هادي وما بين دابا. شحال هادي كنا على الاقل لي ستاج كانوا قلال باش ندخلوا نبريباريو شي شامبيون كنا كندخلوا 15 جور ان موا كاع. دابا ولا ستاج كونتيني ولا كنديروا دي ستاج لا برا ولا كنديروا بوكو تورنوا. هادشي هو اللي وان شاء الله هادشي مازال زايد القدام ومازال غادي نشوفونا ان شاء الله في مونديال ان شاء الله. السلام عليكم. الاسم شيماء لبيزات، الوزن 70 كيلوغرام. دابا حنا في استعدادات لهذا الباريكيب اللي كاينه في مارسي. كنترينيو شاك جور، كنترينيو لونطريمون مكثفه اللي تقدر دير لنا ريزولطا في هذا الباريكيب اللي في مارسي. بالنسبه للاداره التقنيه اللي كانت شحال هذه كانت مزيانه، ولكن دابا الاداره التقنيه اللي ولات دابا تطورات مع جاء استاذ كريستيان شومو ومع حنان كرومي ومع استاذ مجون واستاذ باسو. طورونا ولاو تيترينيو بينا مزيان وبغاونا نوصلوا لواحد الهدف، واحد الاوبجيكتيف، لاننا حنا ما تنترينيوش دابا تنترينيو لقدام، تنترينيو شي حاجه اكثر من بطوله المغرب ولا بطوله افريقيا ولا تنترينيو لي جوز اولمبيك. بغينا نوصلوا نطلعوا في هذيك المراتب ديال نشوفوا راسنا في ذاك المراتب. وشكرا. Eh bien là on est en stage, il y a l'équipe de la Nouvelle-Calédonie qui est présente, qui vient renforcer notre entraînement quotidien. Donc c'est bien d'avoir des partenaires qui changent et qui nous rentrent dedans, donc ça nous fait beaucoup de bien.
Voilà, en plus ce stage, on va y faire pas mal de test match, donc ça permet à nos jeunes de s'aguerrir sur le côté compétition. Derrière, on va enchaîner avec un tournoi, on est invité, l'équipe féminine est invitée à titre gracieux complètement pour un tournoi en France. Il y aura 4 équipes étrangères présentes, donc c'est une bonne chose. Et puis derrière, on va vite se diriger vers la préparation pour les championnats du monde, qui vont se dérouler cet été, le 28 août à Budapest. Donc on aura d'abord un stage à Castelldefels, le stage international où toutes les équipes du monde sont présentes. Donc c'est un stage très difficile et voilà, on va essayer d'emmener une dizaine de judokas de l'équipe nationale. On enchaînera derrière sur les Jeux de la francophonie, moins de 26 ans. Voilà, on a une petite équipe de garçons et de filles qui vont partir là-bas, certainement une partie des sélectionnés au championnat du monde. Derrière, on enchaînera sur le mois d'août avec un stage en Autriche, voilà, 10 jours en Autriche, pour ensuite finir sur un stage certainement à Budapest, là-bas sur place, avant le championnat du monde. Et j'espère qu'ils seront prêts. En tout cas, voilà, on ne va peut-être pas au championnat du monde aujourd'hui pour aller chercher une médaille, on serait très prétentieux pour une première année, mais au moins un très bon comportement de nos athlètes. Voilà. On serait prétentieux, mais il faut ce genre de rencontre. Il faut qu'ils apprennent à se battre avec une pression, un championnat du monde. Il faut qu'ils apprennent cette sensation de championnat, parce que de haut niveau, parce que là c'est plus un Open, c'est plus un Grand Prix, c'est plus un Grand Chelem, c'est un championnat du monde. Donc voilà, il faut qu'ils apprennent et je pense que ça aussi, ça va faire partie de leur apprentissage. Et la route est longue, mais voilà, l'important c'est d'avancer surtout. Les championnats d'Afrique, c'est 6 médailles. L'année olympique, on en a fait 5. Là, c'est une année juste après les Jeux olympiques. Donc, bon, 6 médailles, c'est quand même satisfaisant. Surtout que tous les athlètes étaient au pied du podium, surtout tous les sélectionnés. 5e ou en place de 3. Voilà, ils sont tous jeunes, très jeunes. Ils ont entre 18 et 21 ans. On avait juste Nyang et puis Moudatir qui sont plus âgés. Le reste, c'est que des jeunes, des juniors. Faut pas oublier qu'ils ont tous, il y avait 4 juniors dedans, je crois 4 ou 5 juniors, et puis quelques jeunes de 21 ans, 22 ans, donc voilà, c'est une équipe en pleine construction. Il y a des gens comme Rizlan Zouak qui ont arrêté le judo, des Imad Abdelawi, des Ajaj qui est suspendu, donc voilà, on a quelques judokas qui sont absents et qui, malgré toutes ces absences et ces arrêts au niveau du judo, c'est une équipe en reconstruction. On revient avec Simda, une de plus. Les couleurs ne sont pas spécialement là. On a un jeune mésiatique qui n'a pas fait de judo pendant 5 mois. Donc bon, il arrive 5e, lui aussi. Voilà, il n'est pas assez entraîné, mais on voit qu'il s'accroche tout de suite. On a aujourd'hui 12 athlètes maintenant qui sont dans la ranking list mondiale, qui sont dans les 50 premiers. Donc 50 premiers pour 12 jeunes, c'est bien quand même. Je ne vais pas dire que c'est une réussite, mais c'est un bon début. Voilà. Maintenant, on ne va pas se satisfaire de ça. On n'est pas venu pour avoir 12 judokas dans les 50 meilleurs mondiaux. Je pense qu'on va essayer de viser plus haut. Maintenant, il va falloir d'abord qu'ils s'y maintiennent et puis qu'ils aillent chercher un peu plus encore. Mais je pense que ça, c'est le temps qui va faire les choses. On ne peut pas avoir une équipe du jour au lendemain en 7 mois. On ne peut pas avoir des judokas fabuleux, surtout qu'ils sont tous jeunes. Donc voilà, il faut qu'ils travaillent. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le travail qui va faire les choses.